الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی التخارج. یہ فصل ہے تخارج کے بیان میں. من صالح علی شیء من الترکۃ، جو وارث ترکے میں سے کسی شے پر صلح کر لے، فطرح سہامہ من التصحیح، تو آپ اس کے حصے کو تصحیح سے گھٹا دیں. ثم اقسم ما بقی من الترکۃ علی سہام الباقین، پھر جو بچ جائے ترکے میں سے وہ بقیہ لوگوں کے سہام پر تقسیم کر دیں. کزوج و ام و عم، جیسے کہ مسئلے میں شوہر، ماں اور چچا موجود ہوں. فصالح الزوج علی ما فی ذمتہ من المہر، چنانچہ شوہر صلح کر لے اس مہر پر جو اس کے ذمے میں واجب تھا. وخرج من البین، اور درمیان سے نکل جائے. فتقسم باقی الترکۃ بین الام والعم اثلاثا بقدر سہامہما، تو بقیہ ترکے کو ماں اور چچا کے مابین 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، دونوں کے سہام کے اعتبار سے. سہمان للام، 2 حصہ ماں کو ملے گا. وسہم للعم، اور 1 حصہ چچا کو ملے گا. او زوجۃ واربعۃ بنین، یا مسئلے میں بیوی اور 4 بیٹے ہوں. فصالح احد البنین علی شیء، ایک بیٹا کسی متعین شے پر صلح کر لے. وخرج من البین، اور درمیان سے نکل جائے. فیقسم باقی الترکۃ علی 25 سہما، تو بقیہ ترکے کو 25 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. للمرأۃ 4 اسہم، بیوی کو 4 حصے ملیں گے. وَلِكُلِّ ابن 7، اور تینوں بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو 7 حصہ ملے گا. عزیز طلبہ، تخارج کے تحت مباحث 5 ہیں، 5 مباحث ہیں. بحث اول، تخارج کے لغوی و اصطلاحی معنی. بحث ثانی، تخارج کب اور کیسے واقع ہوا. بحث ثالث، قاعدہ مصالحت اور اس کی مثال و توضیح. بحث رابع، ایک سوال اور اس کا جواب. بحث خامس، فوائد 5 متعلقہ من باب التخارج، تخارج کے باب سے 5 فوائد جو متعلق ہوتے ہیں ان کا بیان. بحث اول، تخارج کے لغوی و اصطلاحی معنی. تخارج یہ باب تفاعل کا مصدر ہے بمعنی نکلنا. اور اصطلاح میراث میں تخارج کہتے ہیں تصالح الورثۃ علی اخراج بعضهم عن المیراث علی شیء معلوم من الترکۃ دین او عین. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تخارج کہتے ہیں ایک یا چند وارثوں کا باہمی صلح اور رضامندی سے ترکے میں سے کسی متعین چیز کو لے کر بقیہ حصے سے دستبردار ہو جانا، خواہ وہ چیز عین ہو یا دین ہو. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عین اور دین دونوں کی وضاحت کر کے مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں جو 2 مثال پیش کی ہے، ایک دین مہر کی، اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور ایک عین شے کی زوجۃ و 4 بنین والی، اس کی طرف اشارہ کر دیا. بحث ثانی، تخارج کب اور کیسے پیش آیا. یاد رکھیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلح میں ذکر فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں تھیں. ان میں سے ایک تمازر بنت اسبغ ابن عمرو الکلبی تھی. جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی اور حضرت کا اسی مرض الوفات میں انتقال ہو گیا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے زوجہ فار ہونے کی وجہ سے اس مطلقہ بیوی کو بھی ترکے میں شریک کیا. نتیجتاً 1 سمن کے 4 حصے کیے اور 1 ربع چاروں بیویوں کو آپ نے عطا فرمایا.
इस बीवी यानी तमाजुर बिनते इसबग इब्न अम्र अल-कल्बी के अलावा जो दीगर वरासा थे वो और ये बाहमी सुलह से इन्होंने आपस में सुलह कर लिया और 83,000 दीनार पर सुलह हुआ। और ये 83,000 दीनार एक सुमुन के चौथाई से कम था। बहरहाल ये बीवी मुतल्लका जो थी वो इसको लेने पर राजी हो गई और दीगर लोग भी उस पर राजी हो गए। बहरहाल ये अमल हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद मुबारक में बइजमाए सहाबा साबित हो गया, क्योंकि ये अमल हजरात सहाबे किराम के सामने पेश आया था और किसी ने कोई नकीर नहीं की। बहसे सालिस कायदे मुसालहत और उसकी मिसाल व तौज़ीह है। कायदे मुसालहत का हासिल ये है कि जो वारिस सुलह कर रहा है उस सुलह करने वाले वारिस को भी मसले में दीगर वारिसीन के साथ शरीक किया जाएगा और जो कवाइद हमने आपको बतलाए हैं उन कवाइद की रोशनी में मसला बनाया जाएगा। फिर उस सुलह करने वाले का जो हिस्सा होता है उस हिस्से को लेकर असले मसला या तस्हीह मसला से उसको माइनस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा और बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो मौजूदा जो वारिसीन है वो अपने सिहाम के एतबार से उसको ले लेंगे। लिहाजा मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इसकी दो मिसाल पेश की। नंबर 1 सुलह दैन पर और नंबर 2 सुलह ऐन पर। हम वो दोनों मिसालों का सहारा लेकर कायदे मुसालहत को मजीद समझते हैं। लिहाजा बोर्ड पर देखें, ये पहली मिसाल दैन महर की है। मिसाल में ज़ौज है, ये चूंकि सुलह करने वाला है इसलिए हमने बैनुल कौसैन मुसालिह लिख दिया। अदम औलाद की वजह से इसको निस्फ मिला। माँ है, इसको हमने सुलुसुल कुल दे दिया। चचा है, उसको हमने असबा बना दिया। जाहिर सी बात है पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के बास के साथ जमा हुआ, मसला 6 से बना। 6 का निस्फ हमने 3 ज़ौज को दे दिया। 6 का सुलुस 2 माँ को मिल गया। 2 और 3 6 में से 5 चले गए, बचा 1, वो बरबिनाए असुबत के चचा ने ले लिया। अब ये शोहर मरने वाली बीवी का चूंकि इसके ऊपर महर बाकी था, कर्ज था, लिहाजा ज़ौज ये कहता है कि मेरी बीवी का महर मेरे ऊपर बाकी है, मैं उस महर के इवज सुलह करता हूं, लिहाजा मेरे बीवी के छोड़े हुए दीगर तरके में से मैं दस्तबरदार होता हूं। लिहाजा हमने उसका जो सिहाम था 3, इस 3 को हमने 6 में से माइनस किया, बचा 3। अब ये 3 में से माँ को 2 मिल गया जो पहले था और इसी तरह चचा का 1 हिस्सा। तो इस तरीके से अब पूरे प्रॉपर्टी के 6 हिस्से नहीं होंगे बल्कि पूरे प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे, जिसमें से माँ को 2 हिस्सा मिलेगा और चचा को 1 मिलेगा। ये दैन महर दैन की मिसाल है। दूसरी मिसाल मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने ऐन शय की दी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, औलाद की वजह से उसको हमने सुमुन दे दिया। 1 2 3 4 4 बेटे हैं, चारों को हमने आसबा बना दिया। सुमुन के हमनाम अदद 8 से मसला बना, लिहाजा ज़ौजा को बतौर सुमुन 8वां हिस्सा 1 मिल गया। चारों बेटों को मुश्तरका तौर पर 7 जो माँ बाकी था वो बरमिनाए असुबत के मिल गया, लेकिन सिहाम आप देख रहे हैं 7 है और रुऊस 1 2 3 4 है। 4 रुऊस और सिहाम 7 के माबैन निस्बत तबायुन है, लिहाजा बैन रुऊस व सिहाम तस्हीह के कवाइद सलासा में से यहाँ कायदा तबायुन जारी हुआ। 1 2 3 4 4 अदद रुऊस को लेकर हमने 8 में ज़रब दिया, 8 चौक 32। अदद मजरूब जो 4 था उसको लेकर असल मसले से मिले हुए सिहाम 1 में ज़रब दिया तो 4 1 का 4। अब बीवी का 8वां हिस्सा बजाय 1 के 4 हो गया। इसी तरह हमने 7 में ज़रब दिया तो 7 चौक 28, हर बेटे को 7 7 7 7 मिल गया। अब आप देख रहे हैं 32 से तस्हीह हुई, 32 पूरा तकसीम हो गया, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 28 और 4 32। अब ये जो बेटा है इस बेटे ने मुतय्यन दुकान, मुतय्यन मकान या तरके में से कोई भी मुतय्यन शय को ले लिया और लेने के बाद ये कह रहा है कि मैंने अपने बाप की इस शय को ले लिया है, चाहे मेरे हिस्से से वो कम होती हो चाहे मेरे हिस्से से वो ज्यादा होती हो, और दीगर तरके से मैं दस्तबरदार होता हूं। सारे वारिसीन इस पर क्या हो गए, राजी हो गए। लिहाजा हमने इसका जो सिहाम था 7, इसको हमने 32 से माइनस किया तो बचा 25। अब ये 25 हिस्से 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 और 4 25 इस तरीके से सबके दरमियान तकसीम होगा। यानी अब प्रॉपर्टी के 32 हिस्से नहीं किए जाएंगे बल्कि इस सुलह की हुई शय को निकालने के बाद जितनी प्रॉपर्टी बच रही है उस पूरे तरके को हम 25 हिस्से में तकसीम करके बीवी को 4 और हर बेटे को 7 दे देंगे। अजीज तलबा, आज की इस मजलिस में बहस सालिस पर हम इक्तफा करते हैं।
بحث رابع ایک اہم سوال اور اس کا جواب، اور بحث خامس تخارج سے متعلق فوائد خمسہ، اس پر انشاءاللہ آئندہ کل گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔